ये ईडी प्रेम है, समझो मेरी गल। ये ईडी के अफसर जो बाह मरोड़ते ना चंगे चंगे चा चा करते ते आपदी जान बचाउण नूं पार्टियां बदलदे। पंजाब दे लोकां नूं ये समझना चाहिए कि अज ये माफिया खुल गया और वो पंजाब दे पक्ष च खड़े होके वोट पाउण। अज आप वालियां दी स्टेटमेंट आई है कि जी ये स्टंट है, चुनावी स्टंट। ये जिहड़ा केजरीवाल ने मुहिम शुरू की थी काहते की थी पिछली बार, याद करो ना, नशे दे ना। ते ओही केजरीवाल आई एम सॉरी कह के, आई एम सॉरी सर, गोडियां च सिर ला गया सी टीचर। ये किहड़े मूंह नाल कहणगे भी रिपोर्ट सही है? ये ओही केजरीवाल है जिहड़ा अज ब्लैक लिस्टेड अकाली दल दे MLA दीप मल्होत्रा नूं अपनी पॉलिसी तोड़ के शराब दे ठेके बिकवा रहा। दो दी पॉलिसी, दो तो वध नहीं दे सकदे एक बंदे नूं, तोड़ के 4 देते। ये ओही केजरीवाल है जिहड़ा बादलों दी बसां दिल्ली एयरपोर्ट तक ले जांदा। इस करके इस गल दे विच कोई ओह ना रखियो। बड़े लोग ने जिहड़े कहंदे ने जी असीं पैसिਆਂ करके जिथे मर्जी चले जाओ, लेकिन ये समझ लेना जे बादल नूं वोट पाई ते वो कैप्टन तक पहुंच रही है, ते जे कैप्टन नूं पाई ते वो बादल तक पहुंच रही है। ये दोहें एंड दे विच ऐ जाके इकट्ठे मिल जाणगे। इन्हां दे पल्ले ही कुछ नहीं, ना किरदार है ना मॉरल अथॉरिटी है। अज साडे प्रधान पप्पू भाजी दे कोल बावा इहदा जिहड़ा वो लड़ू जिहा वो है OSD, वो जाके उन्हें कहना तेनों असीं नॉर्थ च इलैक्शन लावां। ये की है मतलब? कांग्रेस चलाउणी है BJP दे कहण ते आपदी जान बचाउण नूं, आपदी लेगेसी बचाउण नूं भी मेरे ते कोई उंगल ना चके, एक पौड़ी ला रखी है, बंदे चढ़ाउंदा ऐ BJP वाल। ये तो इन्हां दे किरदार ने। ये सरकार मतलब साढ़े 78 MLA तो सी, लेकिन एक BJP का मुख्यमंत्री चला रहा सी। क्यों? तो शुक्र करो किसानों का जिहड़े चट्टान वांग खड़े हो गए ते डिले हो गई इन्हां दी एंट्री। नहीं तो मैनूं तुसीं दसो कि इन्हां दी आपसी सांझ अज पंजाब के लोगों तक पूरी तरह पहुंची है कि नहीं? मैनूं कोई समझा। ये मैं तुहानूं साफ साफ कहना चाहुंदा सीगा, नवजोत सिंह सिद्धू उदों भी लड़दा सी जे अफसरां करके लड़िया, अस्तीफा दिता प्रधानगी तो क्यों दिता? पंजाब के न्याय के लिए दिता। ते भाई जे तू कहना भी अज मैं रिपोर्ट खोलूं वो ते तू 4.5 साल सुता पिया सी, ये झूठ बोल रहा है भी इन्हें रिपोर्ट पढ़ी नहीं। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब 40 MLA डिमांड करते हो भी भाई एक्शन लो, बड़ियां मच्छियां फड़ो, इन्हें रिपोर्ट ना पढ़ी। तो मैं तो उदों कहते रिपोर्ट खोलो, क्योंकि रिपोर्ट खोलने का मतलब ये सी इहदी नीयत साफ साफ वैसे लोगों को दिखती है। ये पता लग जाता कीता की इहने। ये सवाए हराम दे पैसों नाल लोगों को खरीदण दे या बांह मरोड़ के उन्होंने मजबूर करके अपने नाल शामिल करके इलैक्शन लड़न जोगे है। लेकिन की ये पंजाब नूं जिताउण दे लई इलैक्शन लड़ रहे हैं? ये खजाना चोर, ये बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले लोग की पंजाब के खजाने दे विच 15 साल जो इन्होंने राज किया, 20 साल पिछले 25 साल इन्होंने पंजी पाई है। जे अज वो 25-25 हज़ार करोड़ रुपया पिछले 25 साल पंजाब के खजाने पिया हुंदा, पंजाब सरप्लस स्टेट हुंदा जिहड़ा शीला जी ने दिता सी केजरीवाल। ये सारे पैसे इन्हां दीयां जेबां च ने और वही पैसे अज इस्तेमाल हो रहे हैं पंजाब के लोगों को भरवाउण नूं, पंजाब के लोगों को फसलाउण नूं, पंजाब के लोगों को भटकाउण नूं। लेकिन पंजाब समझ लवे कि जिहड़ा आखिरी 2 महीनों दे विच सहम फैलाया जाता है, एक खास कम्यूनिटी नूं पोलराइज करने लई कीता जाता। किसी को कोई डर नहीं होना चाहिए। असीं सारे एक हाँ, एक सी ते एक रवांगे, पंजाबीयत च बने हुए हैं। कौन तोड़न का प्रयास कर रहा है? पहला किने माफी दवाई तनखाहिया करार किए हुए बंदियां नूं? पंजाबी दी चिट्ठियां हिंदी च होईयां, परचे दर्ज होए 7 साल वोटां लैण दे लई
ਪਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਊਗੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਦੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਈਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੜਫੜ ਕਰਦਾ 700-800 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੱਟਦੇ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਕਸਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਫ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਏ? ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਟਕਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਟ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾ ਉਮਰ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਭਟਕਾਊਂਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ, ਢੋਂਗ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰਦੇ ਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਦੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਪੈਗ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਵਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਾ ਗਏ,
ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੋਢੋਂ ਪਾਵਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਾ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਝੂਲਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧੂ ਖੜਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਭਾਜੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 75-25 ਦਾ ਗੱਲ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਦੱਸ ਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦਾ ਇਹ? ਕੌਣ? ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਤਾ, ਤੇ 500 ਹਿਰਨ ਪੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਖੋਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਵੇ। ਐ ਆਊ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਅੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 4.5 ਸਾਲ ਸੁਣੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਬਈ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਤਾ ਖਾਏਗਾ, ਬਾਮ ਰੋੜੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ FIR ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ FIR FIR ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੂ? ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਮ ਉਸੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ?
ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੰਧਾਰੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਆ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾ 40 ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਓ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ